सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मेरा नाम जतिंदर सिंह खैरा और प्रोग्राम है पंजाब अपडेट। और पंजाब की इस समय की बड़ी सनसनीखेज और वड्डी खबर जी सामने आ रही है। हुशियारपुर के जिले के पैंदे टांडा के SHO तो तंग का के जड़ा है ASI ने गोली मार ली अपने आप को, यानी कि खुदकुशी कर ली है। और वो प्रॉपर वीडियोग्राफी जी की है। और क्या है कि जड़ा SHO है वो उसनों कथित तौर पर तंग करता सीगा और इस करके वो खुदकुशी कर रहा। हरियाणा पुलिस स्टेशन च आत्म हत्या करने तो पहला सतीश कुमार जिहड़े कि जिन्होंने आत्म हत्या की, उन्होंने नाम सतीश कुमार है। और उन्होंने टांडा के SHO ते उसदे नाल बदसलूकी करन ते उसनूं परेशान करन दे दोष लाए ने। इस तो इलावा सुसाइड नोट भी मिलिया है जिहदे विच बहुत कुछ लिखा होया है। हालांकि इनिशियल जी इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो गई है। और पुलिस तो जो मीडिया ने गलबात करने की कोशिश की है तो मीडिया के नाल पुलिस ने दूरी बना के रखी हुई है। और इस मामले के उत्ते अजे तक कुछ भी नहीं कहा जा रहा। फिलहाल ये एक वड्डी गल है। और इस तो इलावा जेकर परिवार की गल की जाए, सतीश कुमार होना के परिवार जिन्होंने आत्म हत्या की है, उन्होंने परिवार के नाल जो गलबात की है मीडिया वाले ने, तो ये खुल के सामने आ गया कि SHO काफ़ी लंबे समय तो उन्होंने तंग कर रहा, जिस करके सतीश कुमार अक्सर डिप्रेशन दे विच सी और डरिया रहिंदा सी। और अज उन्होंने स्टेशन दे विच आके ही आत्म हत्या कर ली है। हुशियारपुर के टांडा तो ये वड्डी खबर आ रही है। और अपडेट है इस समय की पंजाब अपडेट प्रोग्राम तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए। और इस तो इलावा अगली खबर वाल बढ़ना मैं। और इस खबर दे विच संगरूर तो एक खबर है। संगरूर तुहानूं पता है कि वो एरिया है जिथों भगवंत मान साहब 2 बार MP बनते हैं। और संगरूर दे विच पंजाब के हज़ारां मुलाजम ते पेंशनरां दी महा रैली शुरू हो गई है। हालांकि जे गल की जाए, संगरूर जिहड़ा जद्दी पिंड भी है उन्हां दा, और यह संगरूर तो मतलब संगरूर जिले दे विच उन्हां दा पिंड पैंदा आ। और मैं क्या इस पिंड दे विच उन्होंने कहा जा रहा है कि हुण उन्होंने घर वाल भी रुख किया जाएगा। पंजाब UT मुलाजम और पेंशनर के साझा फ्रंट वालों अज मुख्यमंत्री भगवंत मान के शहर संगरूर दे विच महारैली जी शुरू कर ली गई है। और रैली दे विच पंजाब भर तो हज़ारां की गिणती दे विच मुलाजम और पेंशनर पहुँच रहे हैं। नेतावां का क्या कहना है कि दूजियां सरकारां वांग मौजूदा सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार भी मुलाजमां और पेंशनरां दे नाल धक्का कर रही है। सो तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो कि किवें ये फ्रंट बनिया और क्यों ये मुलाजम जिहड़े ने वो आम आदमी पार्टी की सरकार तो दुखी नज़र आ रहे हैं। और इन्हां दा कहना है कि ये सरकार भी बाकी पार्टियां की सरकार वांग रही है। और हालांकि जो मैं तुहानूं पहले थोड़े दिन पहले तुहाडे नाल एक खबर साझी की थी जिहदे विच सी कि इस महीने काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई सी मुलाजमां दीयां जिहड़ियां तनखाहां सी पिछले 2-2 3-3 महीनों दीयां जिहड़ियां अड़ियां होईयां सी, उहदे लई जिहड़ा 34 लाख करोड़ 34,000 करोड़ जिहड़ा सीगा वो जिहड़ा जारी भी किया गया साडे जिहड़े महकमे दे वल्लों। क्योंकि जदों असीं गल करदे हां साडा इकॉनमी डिपार्टमेंट जिहड़ा है और खजाना मंत्री ने वो हरपाल चीमा उही ने जिहड़े पंजाब दे विच ओपोजिशन के लीडर रहे हैं। और कहा जा रहा सी कि वो इनकॉम्पिटेंट ने शुरू दे विच, पर फिलहाल जिस तरीके दे नाल उन्होंने मेनटेन करके रखा, इदा लगता है कि वो बंदा जिहड़ा है एक पारस दे वांगू निकल के सामने आ रहा। हालांकि जी मेनटेनेंस लैवल है और डेब्ट रिटर्न जिहड़ा पंजाब है हले तक उस तो छुट जी है वो पंजाब को नहीं मिली। पर फिलहाल ये है कि पंजाब का खजाना जिहड़ा है उसनूं मेनटेन करने की हर संभव कोशिश की जा रही है खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा के वलों। और मैं दोबारा अपनी खबर के उत्ते आउणा आ। संगरूर दे विच महारैली शुरू हो चुकी है। और रैली दे विच पंजाब भर तो हज़ारां की गिणती दे विच मुलाजम और पेंशनर पहुँच रहे हैं। नेतावां जिहड़े उत्थे दे नेता लीडर्स ने उन्होंने कहा कि ये जिहड़ी सरकार है ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, खास पार्टी बन चुकी है। और ये पहलियां पार्टियां की तरज के उत्ते काम कर रही है। जो साडे नाल वादे कीते सी कहंदे उन्होंने पूरा नहीं किया गया, सगों सरकार कारपोरेट घराणियां पक्षी फैसले कर रही है। नेतावां ने कहा कि उन्होंनी मंग है कि सारे कच्चे मुलाजमां नूं रैगूलर किया जाए और होर कई भत्तियां समेत पूरियां तनखाहां उन्होंने दित्तियां जाण। और ये जे असीं गल करिए तो वड्डी खबर हो जाती है, क्योंकि हुण ये काफला जिहड़ा है इन्हां दे शहर संगरूर वाल वध गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान साहब CM बनते हैं और उस तो बाद बड़ियां सारियां उम्मीदां हर वर्ग के लोग दे विच आ जांदियां। क्योंकि जे असीं वर्किंग क्लास की गल करिए तो वर्किंग क्लास इस गल्लों परेशान सी कि लगातार जिहड़ियां साडीआं तनख्वाहां ने वो 2-2 3-3 महीने की देरी तो बाद आउंदियां ने।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਤੋਜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਬਰਨ ਤੇ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ UGC ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ UGC ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 111 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਔਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ OSD ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਲ ਫਰਦਰ ਆਰਡਰ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਤੇ ਅਯੋਗ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਯੋਗ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ UGC ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ UGC ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ UGC ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਈ 1020 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 193 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 427 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ
ਕਲਾਸ 4 ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 1963 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ CM ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ PA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ED ਖਗਾਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਂਝ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਅਫੈਂਡਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 8 ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ RK ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਸੀ ਔਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਨੇ, ਹਾਈ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੇ ਔਰ ਹੋਟਲ ਮੋਟਲਸ ਢਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਕੇ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਇੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਤਹਿਤ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਰੇਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਮ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ PL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਰੱਗ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ NDPC ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੂਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ SYL ਕੈਂਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜੀ ਰਾਮ ਲਖਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ SYL ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ MP ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ SYL ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ 1982 ਤੋਂ ਲਮਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਪਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਣ ਪੱਤਣ ਲਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਣ ਪੱਤਣ ਲਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਟੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖੋ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 1982 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।